Hello friends, today we are going to see new lesson Be Smart. Friends, this lesson is very important. So listen it very carefully. The lesson Be Smart gives a formula for getting success in life. One must follow certain goals in life and work hard to achieve the goals. Each letter of the word SMART stands for one characteristics of goals and gives a step-by-step procedure for attaining goals. Setting goals in life is not easy, but the SMART goals methodology makes it easy. SMART goals are a methodology of thinking that helps people reach success. SMART stands for S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, T for time bound. SMART. SMART stands for S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. Specific involves identifying a specific area for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. Makes it easier to set parameter and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? Measurable. Quantifying goals provides specific ways to track progress against goal. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. Achievable. Setting goals that can be completed in the designated period of time. Often, these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. Realistic. It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. Time bound. Establish time parameter around each goal as it will help increase focus and accountability. To reduce weight, we know how to go about it, but without consistent time bound action, it never becomes a reality. It may be exercise, diet, or stress free thought. All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt, or indifference, but within a deadline. Smart is equal to success. 1. Be smart. प्रस्तुत पाठात आपल्या जीवनातील ध्येय निश्चित करताना ते कसे साध्य करावे याबाबतचा मूलमंत्र स्मार्ट या शब्दात देऊन त्याचे विश्लेषण केले आहे. आपले ध्येय हे विशिष्ट, मूल्यमापनात्मक, साध्य करण्यायोग्य, वास्तववादी आणि वेळेची मर्यादा असणारे हवे. ध्येयपूर्तीसाठी
आपल्याकडे ती पाहिजे, तीव्र इच्छाशक्ती पाहिजे व यश प्राप्तीसाठी आपण काय केले पाहिजे हे या पाठात सांगितले आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण जो पाठ पाहणार आहोत हा भविष्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे या पाठात सर्वांनी व्यवस्थित लक्ष द्या. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आपल्या गावात किंवा नातेवाईकांमध्ये बघतो, काही लोक हे अतिशय गरीब असतात, पण काही कालावधीनंतर ते अतिशय श्रीमंत होत आहेत किंवा आपलेच काही नातेवाईक यांना परीक्षेमध्ये अतिशय कमी मार्क मिळालेले असतात, पण नंतर तेच एका मोठ्या असतात. म्हणजेच काय, तर माणसाची परिस्थिती ही बदलत असते. कशामुळे? तर माणसाने जर कष्ट घेतले, तर तो त्याची सध्या जी परिस्थिती आहे ती बदलू शकतो. ज्याप्रमाणे खेळाडू हे फक्त जिमखान्यामध्ये किंवा जिममध्ये तयार होत नाहीत, तर त्यांच्यात असलेल्या तीव्र इच्छाशक्ती, स्वप्न आणि दृष्टी या आंतरिक बाबीमुळे हे खेळाडू उत्कृष्ट होत असतात. त्यांच्या कामामध्ये कौशल्य आणि इच्छाशक्ती असते आणि म्हणूनच हे हे खेळाडू हे यशस्वी होत असतात. मित्रांनो, आपल्या सर्वांमध्ये नैसर्गिक बुद्धी आहे. आपल्या जीवनातील ध्येय प्राप्त करण्यासाठी पण जर आपल्याला असलेली बुद्धी, तर आपण सहज यशस्वी होऊ शकतो. आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी आपण जर कृत तर हे साध्य होऊ शकणार नाही. कोणतेही ध्येय साध्य करण्यासाठी हा प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे. मग ध्येय ठरविण्यासाठी दोन मौल्यवान किंवा महत्त्वाच्या ज्या आवश्यक आहेत. पहिली आहे अस्सलपणाची जाणीव आणि मार्ग प्रज्वलित करण्यासाठी ची पायरी. ध्येय जीवनाचे मोल करते, अधिक चांगल्या भविष्यासाठी पाठपुरावा करते. कोणाला साठी ध्येय निश्चिती ही आपणास सोपी वाटते, परंतु ती काहींसाठी आव्हानात्मक आहे. ध्येय प्राप्तीसाठी आपण भीती टाळले पाहिजे. काय प्राप्त केले म्हणजे आपले ध्येयपूर्ती. तर मित्रांनो, चाणक्य लोकांनी किंवा हुशार लोकांनी सांगून ठेवलेलं आहे, जर आपण स्मार्ट बनलो तर आपण जाऊ शकतो. स्मार्ट म्हणजे काय? तर स्मार्ट स्मार्ट म्हणजे SMART. S फॉर स्पेसिफिक, विशेष किंवा खास. M M फॉर मेजरेबल, मूल्य मापना योग्य. A A फॉर अचिवेबल, प्राप्त करण्यायोग्य. R R फॉर रिअलिस्टिक, वास्तववादी. टी टी फॉर टाइम बाउंड, वेळ मर्यादा. मित्रांनो, जर आपणात यशस्वी व्हायचे असेल तर आपण स्मार्ट झाले पाहिजे. म्हणजेच काय, तर आपण स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिवेबल, टाइम बाउंड या 5 सूत्रांचा वापर केला तर आपण नक्की यशस्वी होऊ. मग यस, स्मार्ट मधला यस, स्पेसिफिक, विशेषत्व म्हणजे काय, तर यामध्ये आपल्याला स्वतःमध्ये काय सुधारणा करायची आहे हे आधी ठरवलं पाहिजे आणि ही सुधारणा करण्यासाठी आपण क्षेत्र निवड याची ध्येय गाठली पाहिजे. उदाहरणार्थ, मला घर बांधायचे आहे, पण मी जे घर बांधणार आहे ते घर किती वर्ष टिकलं पाहिजे हे आपण ठरवलं. हे झालं स्पेसिफिक ध्येय, विशेषत्व खास. त्यानंतर एम मेजरेबल किंवा मूल्य मापना योग्य. गुणात्मक ध्येय ध्येयाच्या दिशेने प्रगती करण्यासाठी विशिष्ट प्रणाली पुरवतात.
ध्येयपूर्तीच्या वाटचालीमध्ये कोणत्या बाबतीत सुधारणा करावी याबाबत एक मूल्यमापन देतात. उदाहरणार्थ, फुटबॉल खेळत असताना एखाद्याची त्या खेळातील भूमिका काय हे आपण स्पष्ट केले पाहिजे. त्यानंतर आहे ए. ए फॉर अचिवेबल, प्राप्त करण्यायोग्य. मित्रांनो, आपले ध्येय हे निश्चित वेळेत पूर्ण होईल या प्रकारचे नियोजन आपण पाहिजे. एक विद्यार्थी म्हणून आपण राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान बनू असे नाही, तर भविष्यात आपण त्यांच्याच तोचं एखादं पद मिळवूया अशा प्रकारचं आपण असलं पाहिजे. त्याला आपण म्हणणार आहोत अचिवेबल, प्राप्त करणे. आर. रिअलिस्टिक, वास्तववादी. आपल्या सद्यस्थितीत, कौशल्यानुसार किंवा आपल्या ज्ञानकक्षेनुसार आपण ठरवले पाहिजे. अल्पावधीतच आपण यशस्वी होऊ हे न स्वप्न मला माझे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. त्यासाठी मला काही समस्या येतील. या सर्व लक्षात ठेवून आपण वास्तवतेमध्ये जगलं पाहिजे. बऱ्याच वेळेला आपण ज्यावेळी आपले ध्येय पूर्ण करायला सुरुवात करतो, त्यावेळी आपण वास्तववादी नाही. त्यामुळे मला कोणकोणत्या समस्या येऊ शकतील, त्यांचा सामना मी कसा करेल, हे आपण पाहिजे. टी टी टाइम बाउंड, वेळ प्रत्येक ध्येयपूर्तीसाठी वेळेची मर्यादा असणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. जर आपण वेळ पाळला नाही, तर कोणतीही गोष्ट शक्य होणार नाही. उदाहरणार्थ, मला वजन कमी करायचं आहे, परंतु वजन कमी करण्यासाठी किती कालावधीत मी वजन कमी करणार हे महत्त्वाचं आहे. मला 6 महिन्यात वजन कमी करायचं आहे की 10 वर्षात कमी करायचं आहे? वेळ मर्यादा सर्वात महत्त्वाची. त्यासाठी व्यायाम, आहार आणि तणावमुक्त जीवन आवश्यक आहे. या सर्वांची कसलीही हरकत नाही, तर सराव केला पाहिजे, अंमलबजावणी केली पाहिजे, तरच आपण कमी करू शकतो. म्हणजेच जर आपल्याला यशस्वी व्हायचे असेल, तर आपण स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचिवेबल असं असलं पाहिजे. हे करत असतानाच गोष्टी, इच्छा, स्वप्न हे सर्व मौल्यवान आहेत. त्या गोष्टी करतात. तिथे पोहोचायचे यासाठी प्रोत्साहित करतात. तिथे पोहोचण्यासाठी जीवन कल्पना, व्यवहारी आणि आपल्या कृतीचा वापर पाहिजे. प्रत्यक्ष यशस्वी व्हायचे असेल, तर आपल्या सर्व शक्तीची आपण पुढे आले पाहिजे. सर्व प्रकारचे यशस्वीतेसाठी केले पाहिजे. कारण यश हा मार्ग आहे. योग्यपणे पाहणे, कौशल्यावर प्रभुत्व आणि पुढील स्थान बळकावणे या सर्व बाबी आपण समस्येला सामोरे कसे जातो यावर अवलंबून आहे. आपण कुठे आहोत, त्यास कुठे जायचे आहे, त्यासाठी कसे उचलले पाहिजे याचा विचार करावा. जेव्हा आपण चलतो, तेव्हा आपल्यास आधार मिळाला पाहिजे. त्या न जाता पण त्यात पाहिजे. हेच काय, यशस्वी होण्यासाठी आपणास जीवनामध्ये भरपूर प्रकारच्या समस्या या येऊ शकतात. हे गुंतवून समस्यांना न डगमगता आपण या समस्या सोडवल्या पाहिजे. ज्यावेळी आपण समस्या सोडवणार आहोत, त्याच वेळी यशस्वी होणार आहोत. मला मार्गात एकही समस्या येणार नाही असं आपण जर गृहीत धरलं, तर आपली मानसिकताही खचू शकते. त्यामुळे मला ही गोष्ट असताना किंवा मला माझे ध्येय साध्य करत असताना कोणकोणत्या समस्या येऊ शकतात याचा देखील विचार केला पाहिजे.
जर आपण स्मार्ट झालो, जर आपण स्पेसिफिक, मेजरेबल, टाइम बाउंड या ध्येयाच्या बाबतीत, एमच्या बाबतीत झालो, तर निश्चितच आपली शक्य आहे, आपली नाही. थँक यू. धन्यवाद. घरीच राहा, सुरक्षित राहा.